In the second year of King Darius, amen, hallelujah. In the second year of King Darius, King Cyrus, King Darius, and in the 6th month of the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, give you glory, Lord. In the Kathawe, hallelujah. One in the old one like Kathawe, hallelujah. We praise you, we give you glory, Lord. Manichandra Shabdamala, not man's word, but your word, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O Lord. Lord, use your servant, Lord, to speak your word, Lord Jesus, O Lord. Not only speak, O Lord, to touch, O Lord, to work like a double-edged sword, Lord Jesus, O Lord. Hallelujah. We praise you, we give you glory, Lord. Thank you, Master Jesus, O Lord. We praise you, we lift you, Lord. Again, Mr. Randa, thank you, Master. It is number kind of last Sunday, we started to minor prophets. Amen. Zechariah it is a minor prophet. Bible scholars are minor prophet. And Bible minor or major wasn't the base one that he is used by the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Exile for 70 years. There were no houses or hallelujah. Thank you, Lord. No friendly neighbors. King Darius, King Cyrus, we won't be there. King Cyrus, and in this situation, they are in Jerusalem now. Amen. our excitement will come to Pasha Loki Vadam ini untuk tidak ada bahkan boleh tidak. Randa apa? Verse 2. സൈന്യങ്ങളെ യഹോവപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, യഹോവയുടെ ആലയം പണിയുവാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഈ ജനം പറയുമല്ലോ. അതായി പ്രവാചകൻ
speaks the Lord of the hosts, saying, this people say, the time has not come, the time the Lord's house should be built. അവർ വന്നപ്പോ ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ പണിയുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. There's a lot of things to be done. അവരുടെ ഭവനം പണിയണം, അവരുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കണം, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. God's temple, let it be there. God's temple can wait. അത് കുറച്ച് സാവകാശമുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ഭവനം പണിയട്ടെ. ഞാൻ let me build my house. എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഫാമിലും എല്ലാം അത് ആദ്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം ആയി കഴിയുമ്പോൾ, even that is the time when I will build the temple. ആ സമയം എല്ലാം ശരിയായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയും. അവർ മടങ്ങി അവർ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ, ആ പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ യെരൂശലേം പണിയണം, അത് എല്ലാം ചെയ്യണം, തിരിച്ചൊന്ന് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കണം. ആ ഏകദൈവത്തിനെ ഒന്ന് പ്രവാസത്തിലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. When they were in exile, they could not worship the Lord. But now I want to worship the Lord. I want to praise the Lord. എന്തും ചെയ്യണം. പക്ഷെ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ, when the circumstances changed, ആ അവസ്ഥകളൊന്നും മാറിയപ്പോൾ, അവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ആലയം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ ഭവനവും എല്ലാം പണിയണം. Let me build my house. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, the Lord. Hallelujah. അവരുടെ എല്ലാം ഫോക്കസ് അവർ പ്രവാസത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് യഹോവ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ. ആ സങ്കടത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ യഹോവ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ സ്ലോലി അവരുടെ ഫോക്കസ്, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു. അവർ യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താണ് സാമ്പത്തികമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് വരാം. I will come to the temple after being a bit comfortable. Hallelujah. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അജായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ, ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിട്ടുമുള്ളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ? ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുകയും നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ട് അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. But verse 3, then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and the temple to lie in ruins? Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. അജായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ, ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിട്ടുമുള്ളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ? ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. Then the Lord of the Lord look at the temple. ruins ആണ്, തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇത്രയും നാളും 70 years in exile, 70 വർഷം പ്രവാസത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഫോക്കസ് യഹോവയിൽ നിന്ന് മാറി, യേശുവിൽ നിന്ന് മാറി. അവരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് പോയത്. അവരുടെ ഭവനം ഭംഗിയാക്കി മാറ്റി
Hallelujah. എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ താവുന്നതല്ല. Hallelujah. My best is for the Lord. എന്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് യഹോവയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. We give you glory, Lord. We thank the Lord. Thank you, Lord. Breaking the Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We give you glory, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. The Bible Katabe ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവേ. Hallelujah. Speak to me and all of us, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. Our focus മാറി കർത്താവേ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ കർത്താവേ. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് Hallelujah. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. I knew a pastor. Hallelujah. Thank you, Lord. ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ Hallelujah. Struggles കണ്ടപ്പോൾ Hallelujah. Jesus Lord ജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ Hallelujah. ആ ശുശ്രൂഷ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് let me work. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ആ ജോലിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് പോയി. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. I met him 2 months back also. 2 മാസം മുന്നേ കണ്ട് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 15 വർഷം 16 വർഷം 17 വർഷം മടങ്ങി ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ അയക്കാമല്ലോ. തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ അവസരം ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. Amen. You have so much, but bring in little. You eat, but do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. But he who earns wages to put into a bag of clothes. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ട് തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ അവസരം ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. അവരുടെ ഫോക്കസ് അവരുടെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? My house, എന്റെ ഭവനം, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ബിസിനസ്, എന്റെ ജോലി, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ഫോക്കസ് മാറി. Thank you, Lord. ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിച്ചമുണ്ടോ? Are you able to save anything? നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ? പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് തരുന്നില്ല, ഒന്നും തരുന്നില്ല. Nothing is happening. Hallelujah. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തത്? ഇപ്പോഴും ബിസിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. The focus is always on that. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്, നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടത്. ദൈവം നിങ്ങളെ ഭവനത്തിന് എതിരല്ല, ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറിന് എതിരല്ല, ദൈവം നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് എതിരല്ല, ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എതിരെ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും നിങ്ങളുടെ ജോലിയും നിങ്ങളുടെ ഭവനവുമാണോ അതോ യഹോവയാണോ? Where is your focus? Is your focus in your job, in your day-to-day thing, or is your focus on the Lord? ഇതൊന്നും വേണ്ടതല്ല, ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ എതിരെയല്ല. Nothing. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ദൈവത്തിന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു. God should not be your second priority. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി അല്ല ദൈവം യഹോവ. എന്റെ
ദൈവരാജ്യം തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. He literally demands. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ വിലയെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് ആ വില. പക്ഷെ അത് പാട്ടും പറച്ചിലും മാത്രമല്ല. എന്റെ ജീവിതം, my life should show that my focus is Christ. Amen. Hallelujah. എന്റെ ജീവിതം കാണണം. എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. 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 നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യേശുവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ Hallelujah. ഒരു കൊടുത്ത ആ കാലഘട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. ആ യേശു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെല്ലാം കേട്ട ഒരു യേശുവാണ്. Hallelujah. ഇന്നത്തെ ഹാക്കിയോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? Hallelujah. Thank you, Lord. അവൻ നടത്തിയ വഴികൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കേ. Hallelujah. Thank you, Lord. സമാധാനമില്ലാത്ത നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. Hallelujah. സങ്കടമുള്ള നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു. Thank you, Lord Jesus, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. ആ ദൈവരാജ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആകണം. I still want to continue to be the body of a part of the body of Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We give you glory, Lord. ആ തീരുമാനം നാളെയല്ല, മറ്റന്നാളല്ല. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറയുന്ന പോലെ Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ആദ്യം നമ്മുടെ ഭവനം ഒന്ന് ശരിയാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം ജ്യോതികളൊക്കെ ശരിയാകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ആരെയും പണിയാവുന്ന ആ ഒരു ചിന്തയല്ല. തീരുമാനം ഇന്നാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് തിരിച്ച് കർത്താവേ ആ മടങ്ങി വരണമേ കർത്താവേ. എന്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ആ യഹോവയിലേക്ക് ആവണം കർത്താവേ. ആ പ്രയോറിറ്റി കർത്താവേ ആ യേശുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് കർത്താവേ. Hallelujah. My priority കർത്താവേ, എന്റെ ഫോക്കസ് കർത്താവേ, my eyes are on Jesus, Lord. My mind are on Jesus, Lord. എന്റെ ആരാധന കർത്താവേ, Hallelujah. അത് അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് കർത്താവേ. Hallelujah. ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കർത്താവേ. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവേ, every day of my life, Lord Jesus, Lord. എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ആദ്യം അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. ഇവരുടെ ആത്മവാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കൊണ്ടുമാറുന്നില്ല. ഒന്നും ആകുന്നില്ല. Nothing, not satisfied. ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജോലി. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും വളരെ വിധിച്ചു. അപ്പൊ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They have worked. They have worked. They have struggled. അവരെല്ലാം വളരെ വിധിച്ചിട്ടും you have sown. അതിനുള്ള ജോലി എല്ലാം അവരെല്ലാം അതിന് 100% അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100% കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെ മടിയോട്ടില്ല. Didn't say that you did it lazily. No. You have sown. പക്ഷെ കൊടുക്കും. അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. Amen. Hallelujah. നല്ല കാലത്തും എല്ലാം Amen. Hallelujah. നല്ല കൊഴുത്ത കാലത്ത് നല്ല കൊഴുത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ നേരെ പകുതിയുടെ പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. You have eaten. അവർ പട്ടിണി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് did they say that you are hungry? അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ആഹാരം ഉണ്ട്. You eat but do not have enough. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലായ്മ. ഇനിയും ആവശ്യമുള്ളവരെ പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. You drink. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. You drink. പക്ഷേ എന്നാലും അത് പോരുന്നു. It is not enough. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിക്കുമാറുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. Amen. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്.
തരുന്നില്ല. They don't feel അവരുടെ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ചെലവായി പോവാ. It is all expenses. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 10,000 വന്നു, 10,000 പോകും. എത്ര പേര് ഈ അവസ്ഥകൾ പോയിട്ടുണ്ട്? ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും മിച്ചം അവസാനം കാണുന്നില്ല. We don't see. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും പൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല. അവർ പ്രവാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ when they returned from exile, അവരുടെ excitement എന്ന് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ആലയം പണിയണം. Amen. Hallelujah. ആ ആലയം പണിയണം. I want to worship Jehovah. I want to worship Jesus. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അവർ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഫോക്കസ് അതിൽ നിന്ന് മാറി. ആ ഫോക്കസ് എന്താണ്? എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എന്റെ ലൈഫ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലയം പണിയാം. പലപ്പോഴും നമ്മള് Amen. Hallelujah. ദൈവത്തിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്. ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. There is a sense of excitement that I want to do something for the Lord. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. Amen. Slowly പയ്യെ എന്നോട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോകുന്നു. ഫോക്കസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ബിസിനസ്, എന്റെ ജോലി, അതെല്ലാം മാറിപ്പോണ്. യഹോവ ഇപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് വന്നു. യഹോവ എവിടെ വന്നു? ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിലേക്ക് മാത്രം മാറി. It is only on Sunday worship. Sunday നമ്മൾ എല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരാണ്. ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം holy of holies ആണ്. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ യഹോവയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. Amen. Hallelujah. When I came to faith, the excitement, ആ excitement നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? എന്റെ ഫോക്കസ് എന്നിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. എന്നിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. അതിന് എന്തോ പറയുന്നത്? ആറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. We are still struggling. We are still struggling. അന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതും സംഭവിച്ചു, അതും സംഭവിക്കില്ല. ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. It isn't speaking to us too. ഇന്ന് പകരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. Hallelujah. Thank you, Lord. എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ struggling. Amen. ഈ ആറാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം. I'm making you read this. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. Hallelujah. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും പൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. അത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചത്. ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Consider this. നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Consider this. Amen. Consider this. ഇത് ഹഗായ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് യഹോവ നിങ്ങളോടും എന്നോടും consider your ways. ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ വഴികൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Hallelujah. Consider your ways. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. Consider your ways. നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Amen. Hallelujah. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ വചനം വായിച്ചു വിടല്ലേ? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Just ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കല്ലേ? Amen. Hallelujah. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എടുക്കാം. Shall we take some time to consider our ways? നമ്മുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Is my way right? And the focus on the body. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. And the focus
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. Oh Lord, God wants the best from us. Amen. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ എനർജി, നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ്. God wants the best. Second best അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The best തന്നെയാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും എനർജിയുള്ള സമയത്തിനോട് അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയും Hallelujah. ആ യഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി. Hallelujah. Thank you, Lord. I will take my best time to praise the Lord. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദൈവം എന്റെ മറ്റു സമയം നോക്കിക്കൊള്ളും. Hallelujah. Thank you, Lord. എനിക്ക് ക്ഷീണം എന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷീണം വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ യഹോവ, എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. My Jesus is with me. Amen. വിശ്വാസത്തോടെ സ്തോത്രം പറയട്ടെ. My energy, amen. Hallelujah. എന്റെ സമയം കർത്താവേ. Hallelujah. എന്റെ എല്ലാം കർത്താവേ. Hallelujah. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? Should I give only praises to the Lord? നമുക്ക് മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം, എനിക്കൊരു ജോലി വേണം, എനിക്കൊരു ബിസിനസ് വേണം, എനിക്ക് വേല ചെയ്യണം. Of course. 1 തിമോഥെയോസ് 5:8 വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. നീ ആജ്ഞാപിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനായി. ഞാൻ കരുതിയവൻ I should be a provider. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം, ഞാൻ വേല ചെയ്യണമെന്ന് യഹോവ പറയുന്നില്ല. I should work, I should be a provider. പക്ഷേ അതേ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ്? അതേ വചനം എന്തോ പറയുന്നത്? Seek first his kingdom and his righteousness. അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കണം. വേല ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നില്ല, ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം പറയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതേ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം. Seek first his kingdom and his righteousness. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ബെസ്റ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. I will give my best to the Lord. ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും. സ്തോത്രം പറയട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം പറയട്ടെ. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് യഹോവയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hebrews 10:25. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Not forsaking the assembly of ourselves together. Forsaking the assemblies of ourselves together, as it is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching.
എഫെസ്യർ ലേഖനം 1:2. എഫെസ്യർ അത് 19. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും അന്യന്മാരുമല്ല പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹ പൗരന്മാരും Amen. Fellow citizens. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമത്രേ. ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കും. അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവൻ യുക്തമായി. Amen. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും അന്യന്മാരല്ല, നിങ്ങൾ fellow citizens ആണ്. അത് fellow citizens എന്ന് പറയുന്നത് സഹ പ്രവർത്തകർ. ഓക്കേ, ഒന്നുകൂടെ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും സഹപൗരന്മാരും. You are fellow citizens. നിങ്ങൾ സഹപൗരന്മാരാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരുമത്രേ. ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കും. Amen. Hallelujah. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എല്ലാവരും അതേ യേശു ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിന്റെ എല്ലാം നിങ്ങളും ഞാനും you are part of it. Amen. Hallelujah. നിങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ശലോമോൻ രാജാവ് ആലയം പണിതപ്പോൾ Amen. Hallelujah. When he was building the temple Solomon, അവിടെ ഓരോ ഇഷ്ടികൾ കല്ലുകൾ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല സോളമൻ ചെയ്തത്. സോളമൻ എന്തോ ചെയ്തു? ഓരോ കല്ലുകൾക്കും ഓരോ നമ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Amen. Every stone was numbered. Amen. Hallelujah. നാലാമത്തെ കല്ല് ഇവിടെ പോണെങ്കിൽ അവിടെ ആറാമത്തെ കല്ല് ഇട്ടോണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് എന്താ how do you say it will stand out. എടുത്തറിയാൻ പറ്റും. ആറാമത്തെ കല്ല് ഇട്ട നാലാമത്തെ കല്ല് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. പത്താമത്തെ കല്ല് പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. അത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓരോ കല്ലുകൾക്കും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളും ഞാനും അതേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഓരോ കല്ലുകളാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളും ഞാനും Hallelujah. ആ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. I am important in the body of Christ. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ Hallelujah. ആ ഒരു സ്ഥാനം vacant ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ fellow citizen ആണ്. ആ യേശുവിന്റെ മൂലക്കല്ലിന്റെ ആ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ആ ഭവനത്തിന്റെ നിങ്ങളും ഞാനും you and I we are part of it. Amen. സന്തോഷത്തോടെ സ്വന്തം you and I ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഭാഗമില്ല. Amen. Hallelujah. I'm not speaking about New Life Fellowship. I am speaking the church of God. Amen. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ആ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയിലെ Amen. Hallelujah. അതിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും. ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. You all are important. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. We praise you. We glory you, Lord. Hallelujah. Jesus, the Lord. Hallelujah. I think I am a living stone and Jesus will come down on the bar. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am important. Amen. Hallelujah. Hallelujah. രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ആളുകളുടെ ഭാഗം പറയുന്നത്. എല്ലാവരും മാത്രമേ ഞാനൊരു ജീവനുള്ള കല്ല് തന്നെയാണ്. Amen. Hallelujah. I am a living stone. Amen. Hallelujah. I am a living stone. ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞേ I am a living stone. Hallelujah. Thank you, Lord. I am important. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Our body of Christ is important. ഞാനായിട്ട് important അല്ല. I'm not important myself. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. This is the Hallelujah. Hallelujah. അത് 10-ാമത്തെ വാക്യം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആകാശം മഞ്ഞു പെയ്യാതെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമി അനുഭവം തരുന്നുമില്ല. ഞാൻ ദേശത്തിന്മേലും മരങ്ങളിന്മേലും ധാന്യത്തിന്മേലും ബീജിന്മേലും എണ്ണയിന്മേലും നേരത്തെ വിളവിന്മേലും മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും കൈകളുടെ സകല പ്രയത്നത്തിന്മേലും പദ്ധതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. Amen. Therefore the heaven above you withholds the dew from the earth
yoke on men and livestock and on all the labor of your hands. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? യഹോവ. യഹോവ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ അങ്ങോട്ട് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആകാശം മഞ്ഞു പെയ്യാതെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമി അനുഭവം തരുന്നതുമില്ല. ഞാൻ ദേശത്തിന്മേലും മലകളിന്മേലും ധാന്യത്തിന്മേലും വീഞ്ഞിന്മേലും എണ്ണയിന്മേലും നിലത്തെ വിളവിന്മേലും മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും കൈകളുടെ സകല പ്രയത്നത്തിന്മേലും വറുതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. It is the Lord who brought the drought. അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയുന്നത്. The devil is afraid here. പിശാച് ഭയങ്കര ഇതാ ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നതോടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറി ദൈവത്തിൽ യേശു മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്റെ ആദ്യം സീക്ക് വേഴ്സസ് കിങ്ഡം അത് മാറ്റി അത് രണ്ടാമത്തെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വചനം പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വചനം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലഭിക്കുന്നില്ല. Hallelujah, thank you Lord. Hallelujah, we praise you, we glory Lord. അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, consider your ways. നിങ്ങളെ ഇന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. Consider your ways. Amen. Hallelujah, thank you Lord. Consider your ways. We say നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്റെ ഫോക്കസ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്? I'm not saying ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? എന്റെ ഫോക്കസ് ഇപ്പോഴും യഹോവ തന്നെയാണോ? Hallelujah, thank you Lord. Hallelujah, thank you Master Lord Jesus the Lord. We praise you, we glory Lord Jesus the Lord. നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. I am worshiping the Lord. I love the Lord. Thank you Lord Jesus the Lord. ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ടും ദൈവം സ്ട്രഗ്ലിൽ പോകുന്നത് ആ മെസ്സേജ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് വേറെ ഒന്നുമല്ല. എന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ സന്ദേശം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എവിടെയാണ്? എന്റെ സ്ട്രഗിൾ അല്ല സന്ദേശം, എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എവിടെയാണ്? എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? Where is my focus? Amen. Hallelujah. Thank you Lord. 12ാം വാക്യം. ഞാൻ ദേശത്തിന്മേലും മലകളിന്മേലും ധാന്യത്തിന്മേലും വീഞ്ഞിന്മേലും അല്ല സോറി രണ്ടിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 4. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരോട് ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, ഒരുത്തൻ തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലുകൾ വിശുദ്ധ മാംസം വഹിച്ച് ആ കോന്തൽ കൊണ്ട് അപ്പമോ പായസമോ
ഇനി യഹോവ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ പണിതു, ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇനി ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറന്നുവോ? ഞാൻ കാഷ്വലി ലാഭത്തോടെ ഞാൻ ഒരു ആരാധന ചെയ്തു, അയ്യൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറന്നുവോ? ഞാൻ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അനുഗ്രഹം വരുന്നില്ലല്ലോ. കൺസിഡർ യുവർ വേസ്. നിങ്ങൾ എന്തുകൂടെ യാതൊരു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അത് പറഞ്ഞു, അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും മിച്ചമില്ല. ഞാൻ വിശ്വാസം വന്നു, സ്നാനമേറ്റു, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല, ഒരു അനുഗ്രഹം കാണുന്നില്ല, ഒരു സൗഖ്യം കാണുന്നില്ല. എന്റെ കുടുംബം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു മിച്ചവും കാണുന്നില്ല. There is no balance in the end of the month. It is always a struggle. Amen. Hallelujah. Consider your ways. Amen. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ ആരാധന വെറും ഒരു കാഷ്വൽ അപ്രോച്ച് ആണോ? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. ലോകമാനന്ദത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ഇച്ചിരി കാഷ്വൽ, ഇച്ചിരി ലാഭത്തോടെ കുഴപ്പമില്ല. It is okay. It is okay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം. Hallelujah. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം. മലാക്കി 1:6. മകൻ അപ്പനെയും ദാസൻ യജമാനിയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഞാൻ അപ്പനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ? ഞാൻ യജമാനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭക്തി എവിടെ എന്ന് സൈന്യങ്ങളെ. A son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? ഞാനത് മകൻ അപ്പനെയും ദാസൻ യജമാനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഞാൻ അപ്പനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ? ഞാൻ യജമാനെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള റെഫറൻസ് എവിടെയാണ്? ആ ഭയം എവിടെയാണ്? അവന്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അപ്പനാണെങ്കിൽ ആ ഓണർ എവിടെയാണ്? നമ്മൾ പറയുന്നത് he is my Abba Father, എന്റെ അപ്പ പിതാവാണ്. ആ അപ്പ പിതാവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആദരവ് എവിടെ പോയി? Where is my honor? Consider your ways. നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിക്കണം എന്ന് പകൽക്കാലം. ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഭയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം കാണുന്നില്ല. God is not seeing the fear of God. Amen. Hallelujah. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമാണ്, പിന്നെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കൃപയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോ ദൈവം ഭയം ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. We have lost the fear of God. അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, ആ ഭയം എവിടെ? Hallelujah. Consider your ways. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. ശാന്തമാണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. From the time we have become indifferent, നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിനോടുള്ള ആ പ്രയോറിറ്റി മാറിയപ്പം തൊട്ട്. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus Lord. ഞാൻ എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത്? Where did I go wrong? എവിടെയാണ് എന്റെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത്? Hallelujah, thank you Lord Jesus Lord. ഒരു നിമിഷം എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും Hallelujah, Hallelujah, thank you Lord Jesus Lord. നമ്മൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക, കർത്താവേ എന്റെ ഫോക്കസ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. Hallelujah, Jesus Lord. Am I shifting my focus Lord Jesus Lord? ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ സമയം, എന്റെ എനർജി, എന്റെ പണം, എന്റെ എല്ലാ കർത്താവേ ഞാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ യേശുവിന് കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവേ. Hallelujah, because you have given the best to me Lord Jesus Lord. You have bought me with a price Lord Jesus Lord. ആ ക്രൂശിൽ കർത്താവേ you gave the best Lord Jesus Lord. അതേ യേശുവിന് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് അല്ല തന്നെ, തേർഡ് ബെസ്റ്റ് അല്ല തന്നെ. Hallelujah, അങ്ങ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവേ Hallelujah, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുക കർത്താവേ. ഒന്ന് show me Lord Jesus Lord. Is my focus shifting Lord Jesus Lord? Hallelujah, thank you Lord. We praise you, we give you glory Lord. Thank you Master Jesus Lord. Hallelujah, thank you Lord. എന്റെ ഭാരം എവിടെയാണ് കർത്താവേ? Hallelujah, ഭാരം എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫാണ് എന്റെ ഭാരം, അതോ അങ്ങയുടെ രാജ്യമാണ് കർത്താവേ? Is it your kingdom Lord? Hallelujah, thank you Lord. We praise you Lord Jesus Lord. Hallelujah, thank you Lord. Hallelujah, thank you Lord Jesus Lord. Hallelujah, we praise you Lord. ഈ നമുക്ക് തന്നെ ആ തിരുവെഴുത്തുണ്ട്. Hallelujah, we have the holy scriptures Lord. Hallelujah, thank you Lord. ഈ scriptures ഈ തിരുവെഴുത്ത് തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. This is for me. ആദ്യത്തെ കറക്ഷൻ എനിക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ കറക്ഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ തിരുവെഴുത്ത് ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച വന്ന് പ്രസംഗം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. This is not for giving a sermon. This is to change me. Amen. Hallelujah, thank you Lord. It is to change me. Amen. Hallelujah. നമുക്ക് ഒരു സൺഡേ വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല തിരുവെഴുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. The gospel is not given to give an exciting message. എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Hallelujah, thank you Lord. We praise you Lord Jesus Lord. Hallelujah, thank you Lord. Hallelujah. നമുക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം പറയുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Hallelujah. പക്ഷേ എന്നെ മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. There is no change. അവ ഈ വചനം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് എന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Hallelujah, thank you Lord. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഡ്നെസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് എന്നെ മാറ്റാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ when I take the Holy Scripture it should change me. കർത്താവേ എന്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? അങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ, അങ്ങനെ തിരുവെഴുത്തിലേക്കാണ്. Listen to the Holy Scripture Lord Jesus Lord. ഓരോ പ്രാവശ്യം വചനം എടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ഇന്ന് എന്തോ മാറണം. What should I change Lord Jesus Lord? ഇത് എനിക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റും ഒരു കറക്ഷനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Hallelujah, thank you Lord. Thank you Lord Jesus Lord. Again, hallelujah. And the 2:17. വെൺകതിരും വിഷമനും കൺമഴയുമുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും ദണ്ഡിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വെൺകതിരും വിഷമനും കൺമഴയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ദണ്ഡിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് blight and mildew and hail in all the labors of your hand, yet you did not turn to me, says the Lord. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുമേ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുമേ. 9 മാസം 24 തീയതി മുതൽ യഹോവ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ
എല്ലാം മാറിപ്പോയി. Amen. ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറ്റബോധമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. We can go in guilt. And the focus on the ഒന്നാമത്തെ is not the അത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശേൽത്തിയേൽമകനായ സെരുബ്ബാബേലും മഹാപുരോഹിതനായി യഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവയും ജനത്തിന് ശേഷിപ്പുള്ള ഏവരുമായി തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയോഗത്തിനൊത്തവണ്ണം ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളും കേട്ട് അനുസരിച്ചു. ജനം യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ദൂതനായ ഹഗ്ഗായി യഹോവയുടെ ദൂതായി ജനത്തോട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് I am with you, says the Lord. Amen. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളൊരു കുറ്റബോധത്തോടെ അല്ല പോലെ consider your ways, നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിക്കുമെന്ന്. Amen. Hallelujah. ആ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ശേൽത്തിയേൽമകനായ സെരുബ്ബാബേലും മഹാപുരോഹിതനായി യഹോസാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവയും ജനത്തിന് ശേഷിപ്പുള്ള ഏവരുമായി തങ്ങളുടെ ദൈവമായ വാക്യം 8-ാമത്തെ
Hallelujah. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Hallelujah. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം if you are coming back, നിങ്ങൾ ഞാനും ഒന്ന് മടങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ amen, ആ ദൈവം പറയുന്നത് amen, hallelujah, I am with you, amen, hallelujah, I am with you, amen, hallelujah, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്, amen, hallelujah, thank you Lord Jesus Lord, I Jehovah, amen, hallelujah, when God is with us, amen, hallelujah, ഒന്ന് ആ ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു വായിക്കുവാണെങ്കിൽ amen, hallelujah, thank you Lord, you are working, you have balance now. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. Amen, hallelujah. ദൈവം പറയുന്നത് I am with you. Amen. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. Amen. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർമാവുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചരിക്കുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. സൈന്യങ്ങളെ ഓവപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുകയും. ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. ഇനി 2:19 വായിക്കും. 2:19 last verse. വിത്തിനി കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ? വ്യക്തി കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ? മുന്തിരി വള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവുമരവും കായ്ക്കുന്നില്ലയോ? ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. Amen, hallelujah. From today I will bless you. ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചതും 19 when you read 2:19, amen, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Amen, ഒന്നുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് വായിച്ചേ 19 വാക്യം. വിത്തിനി കളപ്പുരയിൽ Do you have still some money in your pocket? മുന്തിരി വള്ളിയും Brother, I'm speaking from today's language. See your life. Do you have something left in your pocket? Watch it. മുന്തിരി വള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവുമരവും have not yielded fruit, but from today, from this day, amen, hallelujah, from this day, amen, hallelujah, from this day, amen, hallelujah, thank you Lord, from 28 September, oh Lord, Jesus, oh Lord, consider your ways, amen, hallelujah, നിങ്ങളുടെ വഴികളൊന്ന് വിചാരിക്കുക, amen, hallelujah, ആ വഴികളൊന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ, amen, hallelujah, 28 September, ഒരു ഡേറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ, amen, hallelujah, thank you Lord, from this day I will bless you, amen, hallelujah, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, amen, hallelujah, thank you Lord Jesus, oh Lord, ഇന്ന് പകരം ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, amen, hallelujah, thank you Lord Jesus, if God has spoken to you, amen, hallelujah, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, amen, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, we praise you, we give you glory Lord, hallelujah, thank you Lord Jesus, oh Lord, and the focus everything, hallelujah, ദേവരാജ്യത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടുള്ള കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാല കർത്താവേ, ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവേ, hallelujah, Jesus, oh Lord, ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, not to get a blessing from the Lord, പക്ഷേ കർത്താവേ, എന്റെ ഫോക്കസ് കർത്താവേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, എന്റെ ഫോക്കസ് കർത്താവേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, I want my focus to be on you Lord Jesus, oh Lord, ആ reverence-ഓടെ, ആ ഭയത്തോടെ കർത്താവേ, hallelujah, thank you Lord Jesus, oh Lord, പക്ഷേ it is His promise that I will bless you, amen, hallelujah, 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 thank